ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
चलो आपां मिल के प्रार्थना करते हाँ, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है क्राइस्ट एमएससी इंडिया चिल्ड्रन चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है 16 जन। हम अपने हृदय में धन्यवाद के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी सभी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, हम जानते हैं कि हमेशा हम विजयी होते हैं। महिमा। तो अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे और आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। जिक्र बजाला बारे बुश करे बेटा का बगराटी का मुशा करो ध्यानला करी अंदर उसके पांडाला गुंडाला बच्चा दली को जिंदरी वकुन तरह बुशरे बुश करे बेटा का बगराटी का मुशा करा बारा अंदर इसके पेंडल वो और ये बुश करे बेटा का बगराटी का मुशा करा बारा अंदर इसके अंदर उसके पांडाला गुंडाला बच्चा दली का जिंदरी वकुन तरह बुशे और ये बुश करे बेटा का बगराटी का मुशा करा बाओ यहां अंदर इसके अंदर उसके बुश करे बेटा का बगराटी का बहुत धन्यवाद कर विश्व जिक्र बजाला को थैंक यू जिक्र बजाला Buscar bota kabagradika bushakara barandriles kira handlos kira pandala mundala varchandalika dentai bakontra bushore bushkare bota kabagradika bushakara barawash kira pandalas kira handlos kira handro ore bushkare bota kabagradika bushakara barandriles kira handlos kira pandala mundala varchandalika dentai bakontra bushore bushkare bota kabagradika bushakara ore handlas kira handlos kira pandala mundala varchandalika dentai bakontra bushe ore bushkare bota kabagradika bushakara barandriles kira pandala mundala varchandalika धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। इस सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, किद्दां तुसी सारे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਖੇਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇਹ? ਤੇ ਚਲੋ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पवित्र प्रभु, सबसे ऊंचा परमेश्वर, हाँ तू है। पवित्र प्रभु, तू सबसे ऊंचा, सामर्थी प्रभु, तू सबसे ऊंचा। पवित्र प्रभु, तू सबसे ऊंचा, सामर्थी प्रभु, तू सबसे ऊंचा। पवित्र प्रभु, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। हाँ, सामर्थी प्रभु, तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा। तू है ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा। ओ पवित्र प्रभु, महान परमेश्वर, सबसे ऊंचा है तू। तू सबसे ऊंचा। पवित्र प्रभु, तू सबसे ऊंचा, सामर्थी प्रभु, तू सबसे ऊंचा। पवित्र प्रभु, पवित्र, तू सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, 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 तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, महान परमेश्वर, पवित्र, एकमात्र प्रभु, मार्ग सत्य जीवन तू है।
तू सबसे ऊंचा सामर्थी प्रभु, तू सबसे ऊंचा पवित्र प्रभु, तू सबसे ऊंचा सामर्थी प्रभु, तू सबसे ऊंचा ऊंचा, तू सबसे ऊंचा ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, तू ही है ऊंचा, तू सबसे ऊंचा ऊंचा, तू सबसे ऊंचा। Praise the Lord! ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੈਪਸੋਡੀ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है रैप्सोडी का। इट्स रैप्सोडी टाइम, रियलिटी टाइम। आज दिनांक रविवार 16 तारीख और आज का वचन है एक पूर्ण बदलाव। वचन लिया गया है 2 कुरिन्थियों इसका 5वां अध्याय और 17वां वचन। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। एक तितली के जीवन की शुरुआत एक अंडे के रूप में होती है। फिर एक तितली बनने से पहले वह एक लार्वा, एक प्यूपा बन जाती है। जब आप उस सुंदर तितली को देखते हैं तब वह उस लार्वा के समान नहीं देखती जो कि वह पहले थी। यह पूरी तरह से अलग है, यह पूरी तरह से बदल चुकी है। इसी तरह से जब आप नए जन्मे थे तब आप मसीह यीशु में एक नई सृष्टि बन गए थे। यह नए जीवन के कारण है जो कि जॉय कहलाता है। यही वह जीवन है जो परमेश्वर के पास है। आप में यह जीवन बीमारी और असफलता को नष्ट करने के लिए प्राप्त है, पर्याप्त शक्तिशाली है। हालेलुया। देखो कि क्यों आप अलग हैं। आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है, इसीलिए इस जीवन के साथ आप दूसरों के जीवनों को छू सकते हैं, उन्हें मसीह के बारे में बताने के द्वारा और उन्हें उद्धार में लाने के द्वारा। हालेलुया। वचन अध्ययन कर सकते हैं गलातियों इसका 2 अध्याय और 20वां वचन। चलो हम अपने हाथों को उठाते हैं, अपने आंखों को बंद करते हैं और मेरे पीछे घोषणा को बोलते हैं। मैं मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हूँ, इसीलिए पुरानी बातें बीत गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ? ਚਲੋ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। यीशु
है यीशु ने शैतान का सूर, कुचला है यीशु ने शैतान का सूर। ना 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 कुचला है यीशु ने शैतान का सूर। ना 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 ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किद्दां हो तुसी सारे? कहो मैं आशीषित हाँ ते परमेश्वर दे अनुग्रह दे नाल महिमा ते महिमा विच वाधा जा रहे हैं। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਾਈ ਫਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। ਕਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਫਲ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਥੀਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਤਪਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਬੇਡੋਲ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਨਸਾਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਖਾਲੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਹਨੇਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਖਾਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਡਰਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਣਾ। ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਜੂਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਨ ਰਹੀ ਸੀ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਨਣ ਹੋ, ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਚਾਨਣ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਸੀ? ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ?
ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ? ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਆ? ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਓ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਨ? ਚਾਨਣ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚਾਨਣ ਨੂੰ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸੋਚੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਡੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ? ਬੋਲ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਬੋਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਆ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਦਿਨ। ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਰਾਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸਵਰਗ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਸਵਰਗ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਚਾਨਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਜਲ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਫਰਕ ਆ ਜਾਵੇ, ਅੰਤਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਨੀਚੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਸਮੁੰਦਰ, ਮਹਾਸਮੁੰਦਰ, ਸਾਗਰ। ਤੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਾਲਾਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿ ਜੋ ਨੀਚੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਆ
ਜੋ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਬੱਦਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੀਂਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੀਚਲਾ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਚੇਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਸਮਾਨ, ਆਕਾਸ਼। ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਵਰਗ, ਧਰਤੀ, ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਭੂਮੀ ਕਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਮੁੰਦਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਗਰ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਵਾਓ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਉਤਪਤ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਹਰ ਪੌਦਾ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪੌਦੇ, ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾ ਪੌਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਫਲ ਵਾਲੇ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਬੀਜ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਸੁੱਕੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਵਰਗ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਚਾਨਣ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਨੀਚਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਸਾਗਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ 2 ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ
ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ, ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਭੂਮੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਸੁੱਕੀ ਭੂਮੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਹਰ ਪੌਦਾ, ਹਰ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਉਤਪੰਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕਿਵੇਂ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਬੋਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ज़रूर जुड़ो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हाय दोस्तों, हमने बहुत इंजॉय किया प्रार्थना, आराधना और डांस में, और ये समय है घोषणा का। अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते, परमेश्वर की बुद्धि जो मेरे अंदर है रचनात्मक चीज़ों को पैदा करती है। मैं जो भी करता हूँ उसमें मैं क्रिएटिविटी दिखाता हूँ। मैं असाधारण और विशेष हूँ। मैं फलदायी हूँ। मुझे कोई घटी नहीं है। मेरे हर काम में इनोवेटिवनेस दिखाई और सुनाई देती है। मैं पवित्र आत्मा से भरी हुई हूँ। हालेलुया, थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉਠਾ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲਈ? ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੂਸ 'ਤੇ ਮਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ।
मैं बच गया हाँ, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन ਨੂੰ ग्रहण करदा हाँ। अज तो मैं परमेश्वर दी संतान हाँ। यीशु मसीह दे नाम दे विच आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जे तुसी साडे नाल प्रार्थना कीती है ते परमेश्वर दे इस महान परिवार दे विच तुहाडा स्वागत है। ते इस समय आ जिथे मैं तुहाडे लिए प्रार्थना करांगी। परमेश्वर मैं तुहाडा धन्नवाद करदी हाँ हर एक व्यक्ति दे लिए जिन्हां ने अपना जीवन तुहानूं दिता है। मैं धन्नवाद करदी हाँ शैतान दा इन्हां दे जीवनां दे उत्ते कोई अंधकार प्रभाव नहीं आ, ये सुरक्षित हन। मैं इन्हां नूं आशीषित दिन्नी हाँ। धन्नवाद पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु मसीह दे नाम दे विच मंगदे हाँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस समय आ भेंट दा जे तुसी सेंटर विच आ ते तुसी अपनी भेंट सेंटर विच दे सकदे आ। जे तुसी सानू ऑनलाइन देख रहे हैं तो साडी डिटेल स्क्रीन दे उत्ते हन। अपने मम्मी पापा नाल गल करके तुसी बैंक ट्रांसफर दे द्वारा अपनी भेंट भेज सकते हो। आप भेंट लई प्रार्थना करांगे। धन्नवाद पिता परमेश्वर इस भेंट लई, इस भेंट दे लान दे अनुग्रह दे लई। ये भेंट तुहाडी आत्मा दे द्वारा ग्रहण योग्य है तुहाडे पिता परमेश्वर। जिद्दां असीं दिता है देन अते ग्रहण करन दा अनुग्रह साडे जीवनां विच आ रहा है। साडे जीवनां च कदी भी चंगी वस्तु दी कोई कमी नहीं होवेगी। धन्नवाद पिता परमेश्वर। इन्हां भेंटां दे उत्ते तुहाडे आशीष नूं मंगदे आ पिता परमेश्वर। ये भेंट वध रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है राज्य दी हर एक जरूरतां नूं पूरा करन दे लई। इस प्रार्थना नूं यीशु मसीह दे नाम दे विच मंगदे हां, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस समय चंगाई आ। जे तुहाडे विचों कोई भी बीमार आ और ठीक नहीं आ, इस समय जिथे असीं तुहाडे लई प्रार्थना करांगे ते विश्वास करो जदों असीं प्रार्थना करांगे परमेश्वर दा सामर्थ तुहाडे जीवनां विच काम करदा है। तुसीं अपनी चंगाई नूं ग्रहण करदे हन ते परमेश्वर ने सानूं अपना जीवन दिता है। हालेलुया। ते जिथे किते भी तुहानूं परेशानी है एक हाथ तुसीं उत्थे रख सकते, हत्थां नूं स्क्रीन वल वधा के साडे नाल प्रार्थना कर सकदे हो। परमेश्वर मैं तुहाडा धन्नवाद करदी हां पिता परमेश्वर। धन्नवाद पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करदी हां हर एक व्यक्ति दे लई जो बीमार आ। आई कमांड एवरी सिकनेस, every infirmity to leave in name of Jesus। धन्नवाद पिता परमेश्वर। धन्नवाद पिता परमेश्वर। धन्नवाद पिता परमेश्वर। धन्नवाद पिता परमेश्वर। सिर दे बालों तो लैके पैरों के नाखून तक पिता परमेश्वर इन्हां दा जीवन के अंदर तुहाडा सामर्थ काम करता है पिता परमेश्वर। इस अवस्था ये चंगी है यीशु मसीह दे नाम दे विच। इन्हां दे शरीर दे हर एक अंग नूं सही नाल काम कर रहा पिता परमेश्वर के नाम रोगाता एको अंक सत्य के अलग की असी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हेल्थ इज रिस्टोर्ड, हेल्थ इज रिस्टोर्ड इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये चंगी आ पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह दे नाम दे विच मंगदे हां, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जे तुसी साडे नाल प्रार्थना कीती आ तां मैनूं विश्वास आ तुसी अपनी चंगाई नूं ग्रहण कर लिया है। साडी डिटेल स्क्रीन दे उत्ते हन। तुसी सानूं फोन या मैसेज करके सानूं ज़रूर दसो कि परमेश्वर ने तुहाडे नाल की कीता है। थैंक यू, गॉड ब्लैस यू। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैनूं विश्वास आ कि तुहानूं बहुत मज़ा आया होवेगा। आपां प्रार्थना कीती, आपां वचन पढ़िया, घोषणावां कीतियां। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ते जिद्दां मैं तुहानूं दसदी हाँ कि इस लिंक नूं अपने दोस्तां नाल ज़रूर शेयर करो। ये लिंक ये हमेशा शुरू रहिंदा है। तुसी अपने दोस्तां नाल इस लिंक नूं जरूर देखो अते जो कुछ भी दस्सिया गया है अपने दोस्तां नाल ज़रूर शेयर करो। हालेलुया। आपां प्रार्थना करांगे, परमेश्वर दा धन्नवाद करांगे ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਉਠਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਵਚਨ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਸਮਝ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਐਂਡ ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.